ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਸ ਸ਼ਜਰਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਉਰਫੇ ਆਮ 'ਚ ਲੱਠਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਗਾਉਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਟੌਪ ਤੇ ਜੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। अक्स शजरा किला बंदी मौजा इस्लामपुरा तहसील फालिया ज़िला मंडी बहादी हद बस नंबर 11 बमूदा साल 2022 पैमाना बा हिसाब 40 करम फी इंच जिन्हों पंजाबी च कहते हैं 40 करू करू ठीक है, उर्दू जिन्हों कहते हैं करम। उस तो अगे लिखे ना शुमाल जनूब मशरक मगरब। बेसिकली ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ नहीं ਲੱਠੇ ਨੂੰ पढ़ने वास्ते बड़ा किरदार होंदा है, ठीक है। इनू असी दखण परबत लांदे चढ़दे भी आखने, ठीक है। सब तो पहले जी हैडिंग होंदी है ना, टॉप उत्ते जी कुछ लिखी होंदी है, इनू असी शुमाल वाली जानिब यानी कि परबत वाली साइड ते जेड़ा नहीं रखने, ठीक है। तो उस हिसाब नाल फिर साडे किले मुरब्बे सीधे हो जाते हैं, फिर असी आसानी नाल इनू पढ़ सकते, ठीक है। बेसिकली साडा अज दा जेड़ा अक्स शजरे लट्ठे नूं पढ़ने का मकसद है इहदियां अलामात जिहड़ियां होंदियां ने उन्हां नूं समझना है। अच्छा जी, पहली अलामत च साडे सामने जनाब शो भी हो रही है, ठीक है। इहनूं सरहदा कहंदे ने, सरहदा यह मुस्ततील टाइप बनिया हुंदा तकरीबन। सब तो पहले इहदा शुमाल मशरक वाला कोना जिहड़ा नहीं, उहदे उत्ते वेखो एक सरहदा बनिया, ठीक है। सरहदे तो मुराद ये है कि जिथे तीन मोजे आपस च मिल जाते हैं, उस कोने उत्ते एक सरहदा लगता है। इनू असीं तरड्डा भी आखने पंजाबी में। मिसाल के तौर पर तुहाडे सामने आउण शुमाल मशरक वाले कोने उत्ते एक सरहदा बने, इत्थे एक मौजा आ जाता है मुहब्बतपुर, एक मौजा आ जाता है चक मुबारकां ते एक दे हाजा यानी कि इस्लामपुर। इस तो बाद इधर शुमाल मगरब वाले कोने में आ जाओ, उत्थे एक मौजा आ जाता है चक मुबारका, एक चक नंबर 5 ते एक मौजे दे इस्लामपुरा जिहड़ा। इस तरह थल्ले मगरब जनूब वाले कोने में आ जाओ, इत्थे एक आ जाता है मौजा शुजाबाद, एक आ जाता है चक नंबर 5 ते एक इस्लामपुर। इस तरह थल्ले आ जाओ जनूब मशरक वाले कोने में, इत्थे एक मौजा आ जाता है मुहब्बतपुर, एक शुजाबाद ते एक मौजा इस्लामपुर, ठीक हो गया जी। ये सरहदा है, सरहदे का यह सिंबल होंदा है, इहदे विच रंग जिहड़ा वो सुर्ख भरिया जाता है। इस तो बाद 2 नंबर विच अलामत आ जाती है रास्ता, रास्ता उहदे विच भी रंग सुर्ख भरिया जाता है। जिस तरह हुण यह साडे सामने जिहड़ा शजरा आ रहा है, मसावी आ रही है, ठीक है। उहदे उत्ते भी यह रस्ते बने ने, जिस तरह तुहानू नज़र आ रहा है चक मुबारका नूं रस्ता जाता है, इस तरह चक नंबर 5 नूं वाला रस्ता जा रहा है, इस तरह मौज़ा शुजाबाद नूं यह रस्ता जा रहा है। एक आ गैर मुमकिन रस्ता विच है वे, ठीक हो गया। इस तो बाद 3 नंबर साडे कोल अलामत आ जाती है नहर, जिन्हों असीं राजवा भी आखने, ये जनाब तुहाडी नहर आ गई, ठीक हो गया। यह नहर जा रही, ये भी कलर जिहड़ा रंग जिहड़ा हुंदा वे वो नीला ही हुंदा है। अच्छा जी, नंबर 4 ते साडे कोल अलामत आ जाती है स्कूल। स्कूल विच स्कूल दी जिहड़ी अलामत हुंदी है ना, एक छोटा जिहा बच्चा बनिया हुंदा, इहदे विच कलर वगैरह कोई नहीं भरिया जाता, सफेद ही आ रहा है कलर सानू ते जिहड़ा सिखाया गया, ठीक है जी। अच्छा जी, यह स्कूल आ रहा है, यह आबादी दे दा रकबा ते यह अगे नाल थल्ले जिहड़ा नहीं स्कूल आ रहा है। उस तो बाद नंबर 5 ते आबादी दे विच कलर जिहड़ा वो पीला भरिया जाता है, जैसा कि साडे सामने नज़र आ रही है आबादी दे, ठीक है। ये जिहड़ा हिस्सा है ना, ये आबादी दे दा गिणिया जाता है। इस तो बाद हस्पताल दा अगे अलामत आ रही है, ते हस्पताल इत्थे जनाब इस मौजे विच बने ही कोई नहीं। अच्छा जी, नंबर 7 ते आ जाता है कब्रस्तान। कब्रस्तान दियां इत्थे कब्रां ही फिर होंदियां ने, ठीक है जी। ये इस मौजे विच साडे कोल नक्शे विच 29 नंबर आ गया कब्रस्तान। यह कब्रां दे निशान भी जनाब बने ने, ठीक हो गया। अगे नंबर 8 ते आ गया चाह ट्यूबवैल।
ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਚਾਹ ਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਇਹ ਜਨਾਬ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਨੰਬਰ 9 ਤੇ ਬੰਜਰ ਕਦੀਮ। ਬੰਜਰ ਕਦੀਮ ਦਾ ਰਕਬਾ ਇਹ ਜਨਾਬ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਰਕਬਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਲਟਾ ਈ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ 3 ਕੋਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਲੱਠੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਸਬਜ਼ ਕਲਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਲਕਾ ਸਬਜ਼ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਰਕਬਾ ਇਹ ਬੰਜਰ ਕਦੀਮ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ 10 ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾਲਾ ਨਕਾਸੀ ਆਬ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਰਸਤੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲਾ, ਇਹ ਤੋੜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੌਜ਼ਾ ਸ਼ੁਜਾਆਬਾਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ 11 ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਮਸਜਿਦ। ਮਸਜਿਦ ਕਿੱਥੇ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਅਸਮਾਨੀ ਕਲਰ ਕੋਈ ਭਰਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਅਲਾਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੀਨਾਰ ਟਾਈਪ ਬਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਲੈਣੇ। ਤੇ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਠੇ ਵਿੱਚ। ਨੰਬਰ 12 ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੁਰਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬੁਰਜੀ ਤੇ ਸਰਹੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਥੋੜਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਹੱਦਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 3 ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 3 ਮੌਜ਼ੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦਾ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਬੁਰਜੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੌਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਖੰਭ ਪੈ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਐਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਖੰਭ ਪੈ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਜ ਤੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਸਿੱਧਾ, ਇਹ ਇੰਜ ਤੇ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੰਭ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੁਰਜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਇੰਜ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੁਰਜੀ ਬਣ ਗਈ, ਇੱਕ ਇੰਜ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਬੁਰਜੀ ਬਣ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਨੰਬਰ 13 ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਛੱਪੜ। ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੀਲਾ ਕਲਰ ਹੀ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਿੱਕੜ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਨੀਲਾ ਕਲਰ ਹੀ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੌਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਛੱਪੜ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬੜਾ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਮੌਜ਼ਾ। ਤੇ ਨੰਬਰ 14 ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਦਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਦਰਿਆ ਦਾ ਕਲਰ ਨੀਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਥੱਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨ ਨੀਲਾ ਕਲਰ ਭਰਿਆ ਗਿਆ, ਤੋੜ ਤੱਕ ਸ਼ੁਜਾਆਬਾਦ ਚ ਵੀ ਵੜ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 5 ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੜ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮੁਹੱਬਤਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੜ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਦਰਿਆ, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੋ ਜਾਏ ਉੱਧਰ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ 13-14 ਅਲਾਮਾਤ ਤਕਰੀਬਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਸ ਮੌਜ਼ੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੱਠੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਲਾਮਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਜਾਆਬਾਦ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਾਬ ਰਕਬਾ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਂਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ, ਜਾਂ ਚੱਕ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਕਬਾ ਕਿੱਥੇ, ਜਾਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਕਬਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਅਲਾਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਕਬਾ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੱਠਾ ਵਿਖਾਈਦਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰਕਬਾ ਕਿੱਥੇ, ਆਬਾਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਜਾਂ ਨਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਜਾਂ ਦਰਿਆ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।